ब्रह्मादिभ्यो ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः गुरुवी सर्वलोकानां विसजीवरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीधरस्वामिनं नित्यं बोधकारणमव्ययम् भावातीतं अहं वन्दे सुखज्ञानैकनिर्मलं वन्दारुजनमन्दारं वन्दे हन्तनिरन्तरं रामडुगुवंशजं शुद्धं शिवरामाख्यदीक्षितम् बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिका श्रीवेङ्कटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मा अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लय्यार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। वेदान्तानन्द वेङ्कटरमणार्य पादामृतरसायनं पिबन्मत्तमनोभृङ्गं वेङ्कटेश्वरार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं विष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षिं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अस्मत्यार्य नमो नमः। नमोऽस्तु ते सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् ఓంకారబీజపర్యంతం వందే గురు పరంపరం. సుప్రభాతం చెప్పొచ్చునా? చెప్పు. అవ్యక్తాసు ప్రతిష్టాదేవ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట పరమ పురుషాయ కర్తవ్యం దైవమాన్నికం ఉత్తిష్టో ఉత్తిష్ట గురుదేవ ఉత్తిష్ట అచలధ్వజ उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मंगलं कुरु मातः समस्त जगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीली श्रीमद्गुरे च दैते तव सुप्रभातमरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्मयावर्णमण्डली सुधी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्त ऋषिया समुपास्य संध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभु तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेव सत्यं त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम् भाषावतीर्न वेद्यं तव बोधरूपं श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभु तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं शास्य नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्द शब्दतीतं निजतत्त्वरूपं तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपं श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सवायान्तरोषि त्वमेक सर्वं समं ये सर्वे अपि शिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। व्योमवद्बहिरन्तरस्थं यालैष भूमाम् अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्ध निर्गुणात्मा गगनोपसदृशं न ज्ञातममृतस्वरूपं सभाशान्तरस्थम्
पूर्णाचलगुरोरेकं सुविशालतत्त्वम् श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् श्रीभूमरूपादयादिगुणामृताब्धे सर्वारिष्टनाजा जगदेकशरण्यमूर्ति श्रीसत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूप श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलाहरणं तव चरणतीर्थं गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितं त्वं विना न किञ्चितातीरम् अविनाशतत्त्वम् श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीश तत्त्वं शुद्धेषु सुप्ताविव च परिपूर्णतत्त्वं तेषां प्रभातसमये स्मृतिरहितभाजां प्रज्ञानतीतपरमाम् आप्नोति सत्यं श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवा प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्तः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूति श्रीभागवतकृष्णभूमप्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातम् श्रीवेदान्तानन्दवेङ्कटरमणार्य तव सुप्रभातम् जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय जय वेंकटांब समेत श्री पूर्णानंद पुल्लयार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय हिंदुगल गुरु भक्त मंडली को जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय గురమ్మ జై जय गुरुदेव పోస్ట్ పెట్టినా వచ్చేవాళ్ళని గమనిస్తాను వెంకటదాసు. సరేనా? జై గురు. జై మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. కాబట్టి 4 చెప్పబడినటువంటి 4 శరీరాలని అవస్థలని ఇదంతా కూడా సాంఖ్య విచారణలో విచారించబడింది. విచారించబడినప్పటికీ ఉత్తరోత్తర మొదలై ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ దాని యొక్క వివరాలు అక్కడక్కడ వస్తూ ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ వివరిస్తున్నారు సులభంగా అవగాహన చేసుకునే విధంగా. స్థూల శరీరము అంటే తనకు తా కదలనిది ఏదియో అది స్థూల శరీరం. స్థూలంగా కనపడే శరీరము అంటే ఏది ఆ శరీరం అంటే ఏదైతే తనకు తా కదలదో ఆ స్థూల శరీరం. దాంట్లో చైతన్యం లేకపోతే తనకు తా కదలదు. మూర్ఛ వచ్చిన వాడు ఏ విధంగా కదలలేడో, సమాస్థితిలో ఉన్నవాడు ఏ విధంగా కదలలేడో, గాఢ నిద్రాస్థితిలో ఉన్నవాడు కూడా కదలలేడు. ఇక మనం వస్తే శరీరంలో ప్రాణమే ఉండదు కాబట్టి కదిలేదే లేదు. కాబట్టి తనకు తాను, తనలో చైతన్యము తనలో ప్రాణము ఉంటే మాత్రమే, ప్రాణం ఉన్నప్పటికీ కూడా చైతన్య స్థితి లేకపోతే కదలదు. గాఢ నిద్రావస్థలో బాగా నిద్రపోతూ ఉన్నాము, ప్రాణం ఉంది, సోహం జరుగుతోంది, గాలి పీల్చుకుంటోంది, వదులుతోంది, కానీ చైతన్యం గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది లేదు కాబట్టి తనకు తాను అక్కడ స్థూలంగా ఉండేది కదలలేదు. సూక్ష్మ శరీరము చలించున్నట్లు కనబడుతున్నప్పటికీ స్వయముగా చలింపజానిది ఏదియో అది సూక్ష్మ శరీరం. ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఏదైతే కదులుతోందో దాని చైతన్యం ఉంటేనే, గుర్తులో ఉంటేనే కదులుతోంది ఇది. కానీ స్వయంగా చెలింపజాలంది. అది కూడా స్వయంగా దీని ఆవరణలో కనుక లేదనుకో, అది శరీరం అనే ఆవరణ అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీంట్లో అది కూడా ఉంది చైతన్యం అనేది. అది కూడా దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీంట్లో ఉన్నప్పుడే కదులుతుంది. దీన్ని వీడిపోయిన తర్వాత చైతన్య స్వరూపంగా అట్లే ఉంటుంది. మళ్ళీ దానికి కదలాలి, అది పోయి అంటే మళ్ళీ ఇంకో ఉపాధి కలగాలి. ఉపాధి లేకపోయిన తర్వాత అక్కడ కదులుతుంది.
ఇక్కడ ఈ ఉపాధిని ఆధారంగా చేసుకొని, ఈ ఉపాధి ఆవరణగా చేసుకొని ఇక్కడ కదులుతోంది. స్థూల సూక్ష్మ వ్యవహారం తాత్కాలికంగా జరిగినటువంటి స్థితి ఏదైతే కలదో, ఈ స్థూలము, సూక్ష్మము ఈ రెండూ కూడా ఈ వ్యవహారం తాత్కాలికంగా ఆగినటువంటి స్థితి ఏదైతే కలదో, ఆగిపోయినటువంటి స్థితి. ఈ స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరం రెండు పనిచేయకుండా ఆగినటువంటి తాత్కాలికంగా ఆగినటువంటి స్థితి ఏదైతే కలదో అది కారణ శరీరం. ఈ రెండిటికి కారణమైనటువంటి శరీరం. అది కూడా స్వయంగా చెలింపు చాలదు. అది కూడా ఏదైతే కారణ శరీరం ఉందో అందులో దానికి కూడా ప్రకాశం కలిగించేది ఒకటి ఉంది. అది స్వయంగా అప్పుడు కూడా దానికి కూడా అది కూడా స్వయంగా చెలింపు చాలదు. మహాకారణ శరీరము స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరమును చెలింపు చేయొచ్చు, తనకు తా స్వయముగా కదులుచున్నట్లు కనబడుతున్నది ఏదో అదే మహాకారణ శరీరం. ఏది మహాకారణం? దేని ప్రకాశం చేత సర్వము కూడా ఈ అన్ని 3 రకాలైనటువంటి స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు 3 కదులుతున్నాయో, 3 వ్యవహరిస్తున్నాయో దానికి కారణమైనదే ఈ మహాకారణ శరీరము. ఆ దాని ప్రకాశం వల్లనే ఇక్కడ శరీరం కదులుతోంది. ఆత్మ ప్రకాశం వల్ల, బ్రహ్మాండం అంతా పరమాత్మ ప్రకాశం వల్ల తమ విధులు అవన్నీ బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా కదులుతూ ఉన్నాయి. ఈ రెండిటికి రెండు కారణంగా ఉండే మహాకారణ శరీరం వేరుగా భావించబడుతూ ఉంది. వ్యష్టిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆత్మగాను, అక్కడ పరమాత్మగా భావించబడుతున్నటువంటివి రెండు ఒక్కటే అనేటువంటి స్థితిలో తాను గనుక ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉండి సాక్షిగా ఉండి ఈ 3 అవస్థల్లో జరుగుతున్న దాన్ని గుర్తించే స్థితిలో ఏదైతే సాక్షి రూపంలో ఉందో అది మహాకారణ శరీరంగా ఉంది. కాబట్టి కిందున్న 3 శరీరాలకు లయస్థానం అయి ఉన్నది. ఈ 3 శరీరాలు లయం చెందే స్థానంగా అయి ఉంది. అది తనకు తా కదలగలిగే శక్తి కలిగి ఉన్నది. తనకు తానే కదలగలిగే శక్తి కూడా ఉన్నది. ఇతరులను కదిలించగలిగే శక్తి కూడా కలిగినటువంటి మహాకారణ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది 4వ శరీరము. తనకు తా కదలగలదు, ఇతరులను కూడా కదిలించగల స్థితికి శక్తి కలిగినటువంటి మహాకారణ శరీరం ఏదైతే ఉన్నదో అది 4వ శరీరం. ఇవే మరలా మనము 4 అవస్థలుగా దర్శించవచ్చు. దీనిలోనే మళ్ళా 4 అవస్థలుగా మనము దర్శించవచ్చు. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి తురియములు, జాగ్రత్త, స్వప్నము, సుషుప్తి, తుర్యము అనేటువంటి 4 అవస్థలుగా దీనిలోనే దర్శించవచ్చు. జాగ్రత్త స్వప్న వస్తువులు తమకు తా పనిచేస్తున్నట్లుగా కనబడుచున్నావు కానీ స్వయంగా పనిచేయడం లేదు. జాగ్రత్త అంటే ఇప్పుడు మేలుకున్నటువంటి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ. ఆ స్వప్నం అనేదేమో సూక్ష్మ స్థితిలో పనిచేస్తున్నటువంటి కలగంటున్నటువంటి వ్యవస్థ. ఈ రెండు కూడా తమకు తా పనిచేస్తున్నట్లుగా కనబడుతున్నవి కానీ స్వయంగా పనిచేయడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త అవస్థలో తనకు తా అన్ని పనులను చేస్తున్నట్లుగా, చలనములు పొందుతున్నట్లుగా, చలనశీలత కలిగి ఉన్నట్లుగా, సర్వకర్మలను ఆచరిస్తున్నట్లుగా, ఆచరణశీలత కలిగి ఉన్నట్లుగా తోచుతున్నప్పటికీ కర్మవశాత్తు వారి యొక్క పుణ్య పాప ఫలములకు స్వయంకృతములను అనుభవించడం చేత వారు కదులుచున్నట్టు కనబడుతున్నది కానీ స్వయంగా వారికి కదిలే శక్తి లేదు. చూడండి, ఈ జాగ్రత్త అవస్థలు అన్ని పనులు చేసుకుంటూ పోతున్నారు పొద్దున్న నుంచి లేచినప్పటి నుంచి నిరంతరము. ఈ వ్యావహారిక జీవితంలోటి అయినా సరే వచ్చి వింటున్నప్పుడు ఈ వింటున్నటువంటి వినడానికి మీకు ఏదైతే తోచిందో, వినాలనే బుద్ధి పుట్టిందో ఆ వచ్చి వింటున్నది కూడా అన్నీ కూడా జాగ్రత్త అవస్థలో మీరు చేస్తున్నట్టు జాగ్రత్త అవస్థలోను స్వప్నావస్థలో జరుగుతున్న విషయాలన్నీ కూడా చలనశీలత కలిగిన, అంటే కదులుతున్నట్లుగా, కదిలి పని చేస్తున్నట్టుగా ప్రతి పని చేస్తున్నారు కదా, కదలికతోనే చేస్తున్నారు. ఊరికే కూర్చొని కూడా మనస్సు అనేది అక్కడ ఏదైతే అంతరంగికం అనేది ఆలోచనలో ఉండి ఇవన్నీ వింటోంది, గుర్తిస్తోంది, గమనిస్తోంది. లేదు ఏదో పని చేసుకుంటూ వింటాను అనుకో, అక్కడ పని కూడా పని చేస్తున్నావు. నీ పనులన్నిటినీ నువ్వు చేసుకుంటూ వ్యవహారికంలో ఉన్నావు అనుకో.
ఇవన్నీ చేస్తున్నట్లుగా, చలనం పొందుతున్నట్లుగా, చలనశీలత కలిగి ఉన్నట్లుగా, అన్ని కర్మలను ఆచరిస్తున్నట్లుగా, సర్వకర్మలను ఆచరిస్తున్నట్లుగా, ఆవరణశీలత కలిగి ఉన్నట్లుగా, ఈ ఆవరణంలో ఉండి దీంట్లో పనిచేస్తున్నట్టుగా తోచుచున్నప్పటికీ, ఇవన్నీ నీకు తోచుచున్నప్పటికీ, ఇవన్నీ నీకు తెలియబడుతున్నప్పటికీ, తోస్తున్నప్పటికీ, ఏంటివి అంటే కర్మవశాత్తు వారి వారి యొక్క పుణ్యపాప ఫలములను స్వయంకృతములను అనుభవించడం చేత వారు కదులుతున్నట్టు కనబడుతున్నది గానీ, స్వయంగా వారికి కదిలే శక్తి లేదు. ఇయన్నీ వారి వారి సంచిత కర్మలను బట్టి, పుణ్యపాప కర్మలను బట్టి, ఆ కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి వారు చేస్తున్న పనులు. ఆ కర్మలను అనుభవించడానికి నిర్దేశించబడిన పనులు. ఈ పనులు చేయాలని నిర్దేశం జరిగి ఉంది. వారి వారి కర్మల చేత నిర్ణయం జరిగి, ఆ ఫలితంగా నిర్ణయిస్తున్నారు, కదులుతున్నారు తప్ప, ఈ చేసే పనులన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి ఆ పాప ఫలమును, పుణ్యము మరియు పాప ఫలములను స్వయంకృతములను అనుభవించుటకు, తాము చేసుకున్నటువంటి వాటి యొక్క ఫలితాలనే తాము అనుభవించుట చేత వారు కదులుచున్నట్లుగా కనబడుతున్నది గానీ, స్వయంగా వారికి కదిలే శక్తి లేదు. స్వయంగా వారికి కూడా కదిలే శక్తి లేదు. అవన్నీ వారి యొక్క కర్మలను బట్టి వారు కదులుతూ ఉన్నట్టుగా, పని చేస్తూ ఉన్నట్టుగా, అనుభవించుతున్నట్టుగా జరుగుతున్నటువంటివన్నీ కూడా కర్మ ఫలితంగా కలుగుతున్నటువంటి చలనమే. అంతేగాని స్వయంగా వారికి ఆ శక్తి లేదు. అట్లే స్వప్నావస్థ యందు ఇంద్రియములు ఏమీ లేకున్నను చలనశీలమైనట్టి మనసు అనే ఇంద్రియము ద్వారా మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారముల మధ్య ఏర్పడుచున్న మనోవ్యవహారము చేత కదులుతున్నట్లుగా కనబడుతున్నను అది కూడా స్వయంగా కదలగలిగే శక్తి లేనటువంటిదే. ఇక చలనశీలమైనటువంటి స్వప్నావస్థలో ఇంద్రియములు ఏమీ లేకున్నను, స్వప్నావస్థలో ఏ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి? అన్నీ నిద్రపోతుంటే పడుకున్న తర్వాత గాఢ నిద్రావస్థ లేకపోతే ఆ కల కూడా వచ్చేది ఉండదు. కానీ ఇంకా కొద్దిగా నిద్రలో జారుకుంటున్నట్లుగానే సూక్ష్మ శరీరం అక్కడ పనిచేస్తూ ఉండంగా మనసు అనేది దాంట్లో ఏమైంది? దాంట్లో మనసు అనేటువంటి ఇంద్రియము ద్వారా మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారముల మధ్య ఏర్పడుతున్న మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనే అంతరంగంలో ఏర్పడుతున్న మనోవ్యవహారము చేత దాంట్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి మనోవ్యవహారం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కదా! పగులల్లా ఈ 4 నిరంతరం చెలించి ఉంటాయి. మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనే 4. వాటి వల్ల ఏర్పడుతున్నటువంటి ఊహలు గాని, ఆలోచనలు గాని, వాటిలో వాటికే తర్కించుకునేది గాని ఏవి ఏర్పడినప్పటికీ వాటి మధ్య, ఆ 4 మధ్య ఏర్పడుతున్నటువంటి మనోవ్యవహారం చేత కదులుతున్నట్లుగా కనబడుతూ మళ్ళా దాంట్లోనే ఏవో ఒకటి ఊహలు తెచ్చుకొనున్నటువంటివి తాను ముందుగా అనుకోకపోయినప్పటికీ ఎట్లొచ్చిందో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కలలాగా వచ్చి కనబడుతున్నను అది కూడా స్వయంగా కదలగలిగే శక్తి స్వయంగా లేనటువంటిదే అది కూడా. దాంట్లో కూడా ఎప్పుడైతే ఇవి జరిగింటాయో ఏవేవో ఊహలు, ఆ పగులు ఆ జరిగినటువంటి విషయాలనే మళ్ళా మనస్సులో ఆ మనసు అనే దాంట్లో ఆంతరంగికంగా జరిగినటువంటి వ్యవహారములు మళ్ళీ మనోవ్యాపారం చేత సా సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నా కూడా వస్తున్నాయి ఆలోచనలేమో. నిజానికి అది కూడా కదిలేటువంటి సొంతంగా కదిలేటువంటి శక్తి దానికి కూడా లేదు. అట్లా లేకున్నా కదలగలిగే శక్తి లేనటువంటిది అది కూడా. సుషుప్తావస్థ యందు జాగ్రత్త స్వప్నములందుకు ఏర్పడుతున్న కదలికలన్నీ లేమితనం పొంది సుప్త చేతనావస్థలో తాత్కాలికంగా నిగ్రహించబడినట్లు కనబడుచున్నను. స్వయంగా కదలగలిగేటటువంటి శక్తి లేనందున వల్ల జడముగా పడియుండుట అనేటువంటి స్థితి యందు తాను సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞా స్వరూపంగా సుషుప్తావస్థ ఉంటుంది. ఇక గాఢ నిద్రావస్థలో ఏం జరుగుతుంది? గాఢ నిద్రావస్థలో జాగ్రత్త స్వప్నాలు 2 ఏర్పడుతున్న కదలికలు ఏమీ లేవు. ఏం లేవు అక్కడ. మనోవ్యాపారము లేదు. శరీరంలో మనోవ్యాపారం అనేటువంటిది చైతన్యం కదిలినప్పుడే మిగతాటివి కనిపించేది గాని, ఆలోచించేది గాని, వ్యవహరించేది గాని, శరీరం గాని లేకపోతే సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనస్సు కూడా
వ్యవహరించాలంటే చైతన్యం ఉండాలి. ఈ రెండూ లేనటువంటి తాత్కాలికంగా దీని లేనితనం, ఈ సుషుప్తావస్థ యందు జాగ్రత్త స్వప్నములు ఏర్పడుతున్న కదలికలన్నీ లేమితనమును పొంది అవి లేకుండా పోయి మళ్ళా ఏమైనాయి సుప్త చేతనావస్థ అంటే సస్పెన్షన్. ఒక వ్యక్తిని ఒక వ్యవస్థ తొలగించబడింది అంటే దాన్ని డిస్మిసల్ అంటారు. తొలగించబడింది కంప్లీట్గా లేకుండా. ఈ సుప్త చేతనావస్థ అంటే తాత్కాలికంగా పని చేయకుండా చేయబడింది, తాత్కాలికంగా సస్పెన్షన్ చేయబడింది అంటే తాత్కాలికంగా విరమించబడింది, తాత్కాలికంగా తొలగించబడింది. అట్లా సుప్త చేతనావస్థలో అంటే చైతన్యము టోటల్గా తొలగించబడలే, తాత్కాలిక విరమణ పొందినటువంటి స్థితిలో ఉంది, విరమించబడినటువంటి స్థితిలో సుప్త చేతనావస్థలో తాత్కాలికంగా నిరోధించబడి గాఢ నిద్రావస్థలో ఉంది. మళ్ళీ మెలక వస్తానే అట్లా నిగ్రహించబడినట్టు కనబడుచున్నను, అది అట్లా ఆ విధంగా నిగ్రహించబడినట్టు కనబడుచు ఉన్నప్పటికీ స్వయంగా కదలగలిగేటువంటి శక్తి లేనందువల్ల, అప్పుడు కూడా స్వయంగా కలిగేటువంటి శక్తి లేదు. కదలడానికి అవసరమైనటువంటి చైతన్యము తాత్కాలికంగా విరమించబడింది. అక్కడ సుప్త చేతనావస్థ సస్పెన్షన్లో ఉంది, తాత్కాలికంగా విరమించబడి ఉంది, టోటల్గా కాదు. టోటల్గా విరమించబడితే ఇంకంతే లేదు. టోటల్గా విరమించబడేది శరీరం పతనమైన తర్వాత, దాంట్లో నుంచి ప్రాణం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక పూర్తిగా విరమించబడింది. ఇంక మళ్ళా వచ్చేది ఉండదు. మళ్ళా పోయి ఎక్కడో మేల్కుంటుంది, ఇక్కడ కాదు. జన్మకు అవసరమైనటువంటి చోటికి పోయి దాని యొక్క సంచిత కర్మలను బట్టి అది పోతుంది అట్లా. కాబట్టి ఇక్కడ తాత్కాలికంగా నిగ్రహించినందువల్ల కనబడుచున్నట్టు నిగ్రహించబడినట్లు కనబడుచున్నను, స్వయంగా కదలగలిగేటువంటి శక్తి లేనందువల్ల జడముగా పడియుండుట అనేటువంటి స్థితి యందు జడముగా పడి ఉంది. జడ వస్తువు ఏదో ముద్దు అక్కడ వేసింటే ఎట్లా కదలకుండా ఉంది, మళ్ళీ నువ్వే కదిలిస్తే దాకా కదలదు ఆ వస్తువు. ఏదైనా వస్తువు ఒక చోట పడేసింటే అది అట్లే ఉంటుంది, మళ్ళీ నువ్వే కదిలిస్తే తప్ప కదలదు. అట్లనే ఇది కూడా అది పడినట్టే పడింది, జడంగా పడింది. అయితే ఆ శక్తి కదలగలిగేటువంటి శక్తి లేనందువల్ల జడముగా పడి ఉండుట అనేటువంటి స్థితి యందు తాను సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాస్వరూపంగా సుషుప్తావస్థ ఉంటుంది. ఆ సుషుప్తావస్థ ఏముంది? ప్రజ్ఞాస్వరూపంగా ఉంది. తాను సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాస్వరూపంగా ఉంది. మళ్ళీ జాగ్రత్త లేక వస్తానే, మెలకు వస్తానే మళ్ళీ సర్వ విషయాలన్నీ జ్ఞప్తికొచ్చినాయి. వ్యవహారంలో జరిగినవి, కళలో జరిగినవి, తానంతవరకు నిద్రపోయి ఉన్నది, నిద్రపోయి అప్పుడు లేచినది, అంతా కూడా గుర్తిరుగుతోంది మెలకు వస్తానే. కానీ తురీయ స్థానమందు జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తావస్థల యొక్క సమస్త కదలికలు, సమస్త చేతనములు, చరాచరములైనటువంటి స్థితులన్నీ, జడచేతన భాగములన్నీ కూడా స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి, స్వయం చేతనావస్థ కలిగి, చైతన్య స్థితి యందు అగోచర రూపమైనటువంటి నిరాకార పద్ధతిగా, కేవల ప్రకాశ పద్ధతిగా, స్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతిగా, నిర్వాణ పద్ధతిగా తురీయమందు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. చూడండి, తురీయ స్థానంలో ఈ 4 అవస్థలు, ఈ 3 అవస్థలు, మొదటి 3 అవస్థలను గురించినటువంటి జ్ఞానం ఎక్కడ తెలియబడుతోంది? 3 అవస్థలను గురించినటువంటి ఇది కూడా తురీయ స్థానంలో ఉండి, తాను ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉండి, జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తావస్థల యొక్క 3 అవస్థల యొక్క, ఇక్కడ జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పుడు విశ్వాన్ని చూస్తున్నాడు, విషుడుగా ఉన్నాడు, కనబడుతోంది కాబట్టి విశ్వసిస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి, మళ్ళీ తైజసుడుగా ఉండి అంటే మనోవ్యాపారం చేత మనస్సు మాత్రమే కదలికలు చెంది స్వప్నాన్ని కలగంటున్నాడు తైజసుడుగా. సుషుప్తావస్థలో అభిమానులు వీళ్ళంతా విషుడు, తైజసుడు, ప్రాజ్ఞుడు, ప్రత్యేగాత్మ. సుషుప్తావస్థలో ఇవన్నీ విరమించబడి ఉన్నప్పటికీ
కదలిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ తాత్కాలిక అచేతనావస్థలో ఉండి అప్పుడు ఏ కదలిక ఏ భావము లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో విరమించబడి ఉన్నప్పటికే ప్రజ్ఞాస్వరూపుడుగా ఉండి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి ఈ సమస్త చేతనములు మళ్ళా కలిగి తురీయ స్థానంలో ఏమవుతుంది? జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తావస్థల యొక్క 3 అవస్థల్లో తాను ఏ విధమైనటువంటి విధులను, ఏ విధమైన దాన్ని కదిలి అనుభవించాడో ఆ అనుభవాన్ని తురీయావస్థలో ఉండి వీటన్నిటిని కనుక్కోగలుగుతున్నటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో, ఈ సమస్త చేతనములు చరాచరములైనటువంటి స్థితులన్నీ, ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి చైతన్యము చరాచరములైనటువంటి కదిలేటివి కదలకుండా ఉన్నటువంటి స్థితులన్నీ కూడా జడచేతన భాగాలన్నీ కూడా స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి, జడచేతన అన్నిటినీ కూడా స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి, స్వయం చేతనావస్థ కలిగి, ఈ 3 అవస్థల్ని గుర్తిస్తున్నటువంటి స్థితిలో ప్రత్యేగాత్మ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి స్థితిలో సాక్షి స్వరూపంగా ఉండి తురీయావస్థలో ప్రత్యేగాత్మ అనేటువంటి అభిమాని ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉండి మళ్ళీ స్వయం చేతనావస్థ కలిగినటువంటి చైతన్య స్థితి యందు అగోచరమైనటువంటి నిరాకార పద్ధతిగా అవన్నీ కూడాను, ఇదేమో అగోచరంగా ఉండి అగోచర రూపంగా ఉన్నటువంటి నిరాకార పద్ధతిగా, అక్కడ ఆకార పద్ధతిగా ఏమీ లేకుండా కేవల ప్రకాశ పద్ధతిగా ఈ మూడింటిని గుర్తెరుగుతున్నటువంటి తురీయావస్థలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో నిరాకార పద్ధతిలో, కేవల ప్రకాశ పద్ధతిలో తన స్వరూపం యొక్క సాక్షాత్కార పద్ధతిగా తాను తెలుసుకుంటోంది ఈ జరిగిందంతా. చంద్రబాబు మీట్ చేసుకోప్ప. నిరాకార పద్ధతిలో, కేవల ప్రకాశ పద్ధతిగా, స్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతిలో, నిర్వాణ పద్ధతిగా తురీయమందు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. తురీయంలో ఏం జరుగుతుంది? స్వయం ప్రకాశ స్థితిలో ఉండి మ్యూట్ చేసుకోప్ప. ఈ వీటన్నిటిని ఏం జరుగుతుంది అంటే, తురీయంలో ఉన్నప్పుడు నిరాకార పద్ధతిలో, కేవల ప్రకాశ పద్ధతిలో మ్యూట్ చేస్తే సరే చేస్తే మళ్ళీ అది ఇంతకు ముందు 2-3 సార్లు ప్రయత్నం చేసినాను. ఇప్పుడు చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు అయింది. అది కేవల ప్రకాశ పద్ధతిలో, స్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతిలో, తురీయంలో నిర్వాణ పద్ధతి అంటే తాను ఉన్నప్పటికీ ఈ 3 అవస్థల్ని తాను గుర్తించి తాను లేనిది ఏ విధంగా తాను నిరాకార పద్ధతిలో తాను చైతన్య స్వరూపంగా ఉన్నాను, ఈ మూడిటికి ఉన్నటువంటి 3 అవస్థల్లో పొందినటువంటి దాని అంతటికీ కూడాను చైతన్యం అనేది ఏదైతే ఉందో దాని వల్లనే తెలియబడుతున్నటువంటిది, దాని వల్లనే కదలికలు, దాని వల్లనే అన్ని జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని తనకు తనే కేవల ప్రకాశ పద్ధతిలో, నిరాకార పద్ధతిలో, స్వరూప సాక్షాత్కార తన స్వరూపం తాను తెలుసుకునే పద్ధతిలో, నిర్వాణ పద్ధతిలో తురీయమందు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. తురీయంలో తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకునే స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ 3 అవస్థలలో జరుగుతున్నటువంటిది అవన్నీ జాగ్రత్త అవస్థలో సర్వము గుర్తెరుగుతున్నటువంటి స్థితిలో ఉంది. ఆ తర్వాత స్వప్నావస్థలో మనసులో కలిగేటువంటి కదలికల వల్ల ఏర్పడుతున్నటువంటి స్వప్నము మళ్ళీ గాఢ నిద్రావస్థలో ప్రజ్ఞాస్వరూపుడుగా ఉండి ఏ కదలిక లేనటువంటి జడ స్థితిలో ఉన్నది. ఈ 3 అవస్థల్లో ఉండే 3 రకాల చర్యలను తాను ప్రకాశ రూపంలో ఉండి వాటి నిరాకార పద్ధతిలో ఏ ఆకారము లేకుండా చైతన్య స్థితి అందు అగోచర రూపమైనటువంటి నిరాకార పద్ధతిలో, కేవల ప్రకాశ పద్ధతిలో స్వరూప సాక్షాత్కారం తానంటే ఏంది అనేటువంటి స్థితిని తురీయమునందు
తెలుసుకోగలిగి తాను ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ మూడవస్థలకి మీరినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. మళ్ళీ మూడవస్థలు అంటే మళ్ళీ మామూలుగా మూడవస్థలకు కారణమైనటువంటి శరీరాత్మల స్థితిలో ఆలోచించి మళ్ళీ శరీరం అనే స్థితిలో భావించేటువంటి స్థితిలో నుంచి నిర్వాణ పద్ధతిలో చైతన్య స్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతిలో తన స్వరూపాన్ని గుర్తించుకొని దీంతో అంటకుండా అతీతంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో తురీయమునందు తాను గుర్తించగలుగుతున్నాడు. నిర్వాణ పద్ధతిలో ఉన్నాడు. నిర్వాణము అని అంటే తాను ఉన్నా కూడా తానున్నాడు, ఇవన్నీ నిర్ణయిస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు సాక్షి స్వరూపుడై, కానీ లేడు. భౌతికంగా ఉన్నటువంటి జీవభావంతో లేడు. నిర్వాణం అనే పదం బౌద్ధంలో వాడారు. నిర్వాణము అని అంటే వాళ్ళు వాడిండే ప్రకారం అది చెప్పాలంటే జీవన్ముక్తి స్థితిలో ఉన్నాడు అని వాళ్ళ భావనలో. అట్లా ఈ రకముగా ఆకారము, అకారము, ఉకారము, మకారము, మళ్ళా అమాతృక, ఈ నాలుగు నిర్వాణం అనే పదం శ్రీధర స్వామి కూడా అన్నాడు. శ్రీధర స్వామి నిర్వాణ శ్లోకములు అంటాడు. ద్వాదశ నిర్వాణ శ్లోకము. అవునవును. ద్వాదశ నిర్వాణ శ్లోకాలు. ఈ రకంగా ఆకారము, అకారము, ఉకారము, మకారము అనేటువంటి మూడు మాతృకలు, మళ్ళా అమాతృక, ఈ మూడేమో మాతృకలు, ఆ ఊ మా అనేటివి. మళ్ళా ఈ మూడు లేనటువంటి అమాతృక. ఈ నాలుగు పైన చెప్పినామే, ఈ 4 అవస్థలకు దీనిని వాటితో చేసుకుంటే ఈ 3 అవస్థలకు ఏమో 3 మాతృకలుగా ఉన్నాయి. ఇవి 4వ అవస్థలో ఉన్నటువంటిది అమాతృక. మాతృక ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి తురీయావస్థలో పోల్చినటువంటి స్వరూప సాక్షాత్కార పద్ధతిగా తురీయమునందు చెప్పినటువంటి 4వ స్థితిలో అమాతృకను పెట్టి ఈ 4 శరీరాలను, ఈ 4 శరీరములకును 4 అవస్థలను సూచిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ 4 అవస్థలను 4 శరీరాలు ఇవేను. కానీ ఈ మాత్రలు, ఈ శరీరములు, ఈ అవస్థలు ఇదంతా కూడా వాచకములే కానీ ఇప్పుడు ఈ శరీరాలుగా చెప్పి, ఈ మాత్రలుగా చెప్పినవి, శరీరాలుగా చెప్పినవి, 4 అవస్థలుగా చెప్పినవి, ఇవన్నీ కూడా వాచకములే కానీ లక్ష్యము కాదు. ఇవన్నీ వాచకములు. ఇవన్నీ తెలియబడటానికి వాచకం ఏదైతే ఉన్నదో పదములను సూచించి వాటి అర్థం తెలుసుకునే కోసం సూచించవన్నీయే కానీ లక్ష్యం కాదు. కానీ వీటిని తెలుసుకోవడం ద్వారా, వీటిని దర్శించడం ద్వారా, వీటిని అనుభవించడం ద్వారా వీటి యొక్క లక్ష్యార్థమైనటువంటి పరబ్రహ్మ నిర్ణయంలోనికి ప్రవేశించాలి. ఇవన్నీ చెప్పబడినటువంటివన్నీ కూడా వాచ్యంగా, వాచ్యార్థంగా నువ్వు అనుభవ స్థితిని పొంది వాటిని గురించి తెలుసుకునే కోసం చెప్పబడినటువంటివి. అయితే వాటిని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏం చేసేవి? వాటిని తెలుసుకోవడం ద్వారాను, వాటిని దర్శించడం ద్వారా, అంటే వాటి వివరణాత్మకంగా వాటిని నీ మనసులో తెలుసుకున్నటువంటి దానిని నువ్వు స్వయంగా దర్శించడం అని అంటే దాన్ని గుర్తించగలిగేటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉంటే అది దర్శించడం. దాన్ని అనుభవించడం ద్వారా నువ్వు ఏదైతే ఈ 4 అవస్థలని అనుభవిస్తున్నట్టున్నావో, అనుభవించినటువంటి దానిని మళ్ళా నీ స్పందనలో నువ్వు తెలియజేయగలుగుతున్నావో అవస్థలని అనుభవించడం ద్వారా వీటి యొక్క లక్ష్యార్థమైనటువంటి ఇవన్నిటి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? వీటన్నిటినీ తెలుసుకోవడం, దర్శించడం, అనుభవించడం అనేటువంటి వాటి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే లక్ష్యార్థమైనటువంటి పరబ్రహ్మ నిర్ణయంలోనికి ప్రవేశించాలి. పరబ్రహ్మ నిర్ణయం అనే దాంట్లోకి ప్రవేశించాలి. అంటే అమాతృకను, తురీయమును, మహాకారణమును లక్షించాలి. నీ లక్ష్యం ఏమిటంటే 3 మాతృకలుగా ఉన్నటువంటి ఆ 3 యొక్క మాతృకల్ని కాకుండా మాతృక లేనటువంటి అమాతృకను, అంటే
మహాకారణమైనటువంటి దాన్ని తుర్యంగా ఉన్నది ఏది ఏ రకంగా తుర్యంలో ఉంది? మూడవస్థలునేమో శరీరంలో కలుగుతున్నటువంటి మార్పులను, శరీరంలో కలుగుతున్నటువంటి చలనాల ఆధారంగా మూడవస్థలు ఉండి, నాలుగో అవస్థగా మూడింటిని తెలుసుకునేటువంటి సాక్షి రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వరూప జ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి తురియ స్థితిలో ఉండేది ఈ మహాకారణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని లక్షించాలి. దాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఆ లక్ష్యంతో ఏం చేయాలి? తద్వారా నీవు పరబ్రహ్మమును స్ఫురింపజేసేటటువంటి వాచ్యమైనటువంటి పరబ్రహ్మ లక్ష్యార్థంలో నీవు ప్రవేశించగలుగుతావు. వాచ్యం అంటే లక్ష్యార్థం అని చెప్పాడు కదా నిన్ననే. దానివల్ల దీనివల్ల నువ్వు ఇది లక్షించడం ద్వారా నువ్వేం చేసుకోవాలి నీవు అంటే, తద్వారా నీవు పరబ్రహ్మను స్ఫురింపజేసేటువంటి పరబ్రహ్మము అనేటువంటి దాని యొక్క స్ఫురణ నీకు కలిగేటట్లు, ఆ స్ఫురణ చేసేటువంటి వాచ్యమైనటువంటి ఏదైతే లక్ష్యార్థంగా ఉందో ఆ వాచ్యమైనటువంటి పరబ్రహ్మ లక్ష్యార్థంలో నీవు ప్రవేశించగలుగుతావు. అప్పుడు నువ్వు పరబ్రహ్మము అనేటువంటి లక్ష్యాన్ని తెలుసుకునేకి ఇవన్నీ ఏవైతే తెలుసుకుంటున్నావో తెలుసుకొని ఆఖరి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మము అనేది తెలుసుకునే లక్ష్యార్థంలోకి నువ్వు సాక్షిత్వ స్థితిలో నుంచి మళ్ళీ దీంట్లోకి ఇదే స్ఫురణకు వచ్చే విధమైనటువంటి ఏది ఆలోచించినా ముందు మనసులో ఇది స్ఫురణకు వచ్చే విధంగా పరబ్రహ్మ నిర్ణయాన్ని స్ఫురింపజేసే పరబ్రహ్మమును గురించి స్ఫురింపజేసేటువంటి లక్ష్యార్థంలోకి నువ్వు పరబ్రహ్మ లక్ష్యార్థంలో ప్రవేశిస్తావు. ఆ లక్ష్యంతో ఉన్నావు. ఇంకా ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా నీకు నిర్ణయమైనది ఏంటంటే పరబ్రహ్మ లక్ష్యార్థంగా ఉన్నావు. నువ్వు పరబ్రహ్మను అదే స్ఫురణకు రావాలి. ఇంకా అక్కడి నుంచి పరబ్రహ్మమును గురించినటువంటి ధ్యాన స్థితి యందు చిత్త విలయాన్ని పొందాలి. పరబ్రహ్మాన్ని గురించినటువంటి పరబ్రహ్మమును గురించినటువంటి ధ్యాన స్థితిలో ఉండి చిత్త విలయాన్ని పొందాలి. ఈ చిత్తం ఏదైతే ఈ పోతుందో మామూలు అవస్థల్లో ఉన్నప్పుడు పరిపరి విధాలుగా పోతున్నటువంటి స్థితిలో నుంచి పరబ్రహ్మను గురించినటువంటి ధ్యాన స్థితిలో ఏ రకమైనటువంటి ఇతర చలనాలన్నిటికి ఇతర కదలికలే కాకుండా చిత్తంలో విలయాన్ని పొందాలి. ఆ ధ్యాన స్థితిలో ఉండి అంటే మానవులందరూ తప్పక చేయవలసింది ఏమిటంటే మూడవస్థల యందు తురియ స్థితిలో నిలబడి ఉండుట. మూడవస్థలలో మూడు రకాలైనటువంటి పనులన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ తురియ స్థితిలో ఉండుట అంటే వాటితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా తాను సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉండి ఆ అవస్థల్లో జరుగుతున్న పనులన్నింటినీ తాను గమనిస్తూ తానే తనలో జరుగుతున్నప్పటికీ ఏదైతే ఈ చైతన్య స్థితి భావిస్తోందో అది ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఏ విధంగా మూడవస్థల్ని కనుక్కునేటువంటి సాక్షిగా ఉందో ఆ విధంగా తురియ స్థితిలో నిలబడి మూడవస్థల్లో జరిగేదాన్ని నాలుగవ శరీరమైనటువంటి మహాకారణ దేహస్థితిలో నిలబడి ఉండుట. ఎప్పుడు వ్యవస్థలలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ మూడవస్థలలో ఉండి మూడు రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను చేస్తున్నప్పటికీ జాగ్రత్త అవస్థలో నుంచి మూడవస్థల్లో ఏమేం చేస్తున్నప్పటికీ ఆ చేస్తున్న వాటన్నిటినీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు కూడా సాక్షిగా ఉంటూ ఆ మూడు అవస్థలని దాంట్లో చేస్తున్న వాటిల్లోకి మళ్ళీ నువ్వు తాదాత్మ్యం చెంది మళ్ళీ దాంట్లోకి దిగి రాకుండా మహాకారణ దేహ స్థితిలో నువ్వు సాక్షిగా నిలబడి ఉన్నటువంటి స్థితిలోనే ఉండడం. మూడవస్థలో జరుగుతున్న పనులు జాగ్రత్త అవస్థలో జరుగుతున్నప్పుడు కానీ స్వప్నావస్థలో నిద్రావస్థలో మూడవస్థలని గుర్తించే స్థితిలో ఏ విధంగా ఉన్నావో అదే స్థితిలో మిగతా మూడవస్థల యందు కూడా జరిగేటప్పుడు కూడా వ్యవహారంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నాం, వింటున్నాం, చూస్తున్నాం, మాట్లాడుతున్నది వివరించగలుగుతున్నాం. కాసేపు పోతే నీ పనులు లేకపోతావు. అవి జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఉండమంటున్నాడు. ఆ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు కూడా దానితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా దాన్ని కూడా గుర్తించగలిగేటువంటి నాలుగో శరీరమైనటువంటి మహాకారణ దేహ స్థితిలో ఉండు. దీని యొక్క కర్మలన్నింటినీ
వాటి కర్మల ఫలితంగా ఆచరిస్తున్నప్పటికీ దాంతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఆ స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. తురియ స్థితిలో వ్యవహారం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఉండాలి అని. 3 మాత్రల యందు అకార ఉకార మకార మాత్రలను వదిలేసి అర్ధమాతృక లేక అమాతృకాయిత ప్రణవ ధ్యానంలో నిరంతరాయంగా మగ్నత చెంది ఉండుట. ఆ 3 అవస్థల్లోనూ అకార ఉకార మకార ఆ మాత్రలను వదిలేసింటే ఆ 3 కలిపి ఆ 3 మాత్రల్ని కలిపితేనేమో ఓంకారమైంది. సృష్టికి కారణమైనటువంటి ఓంకారం అనే ఆ 3 మాత్రల్ని వదిలేసి అర్ధమాతృక లేక అమాతృకాయిత ప్రణవ ధ్యానంలో నిరంతరాయంగా మగ్నత చెంది ఉండుట. ఈ ఓం అనే దానికి పక్కన ఆ అర్ధమాతృక చేరింటేనే ఆ పూర్తి శబ్దమైనటువంటి ఓం ఏర్పడింది. లేదంటే ఓగా ఉంది, ఊరికే ఓగా. ఆ అర్ధమాతృక కూడా కలిపి ఆ ఓం అనేటువంటి దానిగా వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ 3 మాత్రల్ని వదిలేసి అర్ధమాతృక లేక అమాతృకాయిత ప్రణవ ధ్యానంలో, అంటే ఇది ఏర్పడకముందు, ఈ అర్ధమాతృక కూడా కలవకముందు ఏదైతే ఓంకారం అనేటువంటి ధ్యానం వ్యక్తమైందో, వ్యక్తం కాకున్నప్పుడు అవ్యక్త స్థితిలో ప్రణవ ధ్యానంలో ఉందో, అవ్యక్త స్థితిలో ప్రణవంగా ఉందో, శబ్దంగా ఏర్పడి మళ్ళా ఓంగా అయింది. ఆ ధ్యానంలో అప్పుడు ఇంక శబ్దమే లేనటువంటి ధ్యానం. అమాతృకాయిత ప్రణవ ధ్యానంలో నిరంతరాయంగా మగ్నత చెంది ఉండడం. అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధమైనటువంటి ధ్యానంలో మగ్నత చెంది ఉండుట. ఇది కదలకుండా కదిలేది ఏదైతే చైతన్యం ఉందో అది మగ్నత చెంది ఉండాలి ఆ ధ్యానంలో. ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు మాత్రమే పరబ్రహ్మము యొక్క స్ఫూర్తిని, స్ఫురణను అనుభూతి చెందగలుగుతున్నారు. ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు మాత్రమే ఆ పరబ్రహ్మం యొక్క స్ఫూర్తిని, స్ఫురణను అనుభూతి చెందగలుగుతున్నారు. అట్టి పరబ్రహ్మ స్ఫూర్తిని, స్ఫురణని పొందాలి అంటే, అట్టి పరబ్రహ్మ స్ఫూర్తిని, స్ఫురణ పొందాలంటే ఈ ఓంకార మార్గము, ఓంకార ఉపాసన, ఓంకార తత్వము, ఓంకార ఆలంబన, ఓంకారం అనేటువంటి ఆశ్రయము ఉన్నతమైనటువంటిది. అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ముందు ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకునే దాంట్లో భాగంగా ఉన్నవే ఇవన్నీ. ఇంకా దాని అతీతమైనటువంటిది అది వేరు. ఇప్పుడు ముందు ఇది అంతా కూడాను ఇది ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి దాన్ని సూచిస్తూ చెప్తున్నాడు. ఓంకార మార్గము, ఓంకార ఉపాసన, ఓంకార తత్వము, ఓంకార ఆలంబన, ఓంకారం అనే ఆశ్రయము. దీన్నే ఆశ్రయించి దీన్నే ఆలంబన చేసుకొని దీన్నే తత్వంగా భావిస్తూ దీన్నే ఉపాసిస్తూ ఉండడం. ఇది ఉన్నతమైనది, అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది. అన్ని ఉపాసనల కంటే, అన్ని సాధనల కంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఉపాసన. అన్ని రకాలైనటువంటి ఉపాసనలు, సాధనలు అన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టమైన ఉపాసన. కాబట్టి నీలో జరుగుతున్నటువంటి శ్వాస, ప్రాణము కూడా నీలో జరుగుతున్నటువంటి శ్వాస అనేది, ప్రాణం ఉండడం అనేది, గాలి పీల్చుకోవడం అనేది, వదలడం అనేది శ్వాస ఏ విధమైనది ఉందో అదే ప్రాణం అనేది. ప్రాణం ఉంటేనే ఆ గాలి పీల్చుకోవడం, వదలడం అనే 2 చర్యలు జరుగుతున్నాయి. ఈ 2 కూడా ఈ ఓంకారానుసంధానం ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. నీలో గాలి పీల్చుకోవడం, గాలి వదలడం అనేటువంటి 2 చర్యలు కూడా ఓంకారం అనే దాంతో అనుసంధానమయ్యే జరుగుతున్నాయి. దానివలనే ప్రాణం అనేది, శ్వాస అనేది జరుగుతుంది. నీ అంతర ఇడా పింగళ నాడుల్లో జరిగేటువంటి హంసతత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ హంసతత్వం కూడా ఓంకారానుసంధానం చేతనే జరుగుతున్నది. నీ అంతర ఇడా పింగళ నాడుల్లో, నీ అంతరంలో ఇడానాడి పింగళ నాడులు అనేటివి 2 వైపులా ఉన్నాయి. మధ్యలో సుషుమ్న నాడి అనేటువంటి కనుబొమ్మల మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెండింటి మధ్యలో నుదురు స్థానంలో ముక్కు పై భాగంలో సూచించబడింది అది. ఈ 2 నాడులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ 2 నాడుల్లో జరిగేటటువంటి హంసతత్వము
ఈ అంశతత్వం ఈ 2 నాడుల్లో జరుగుతుంది. ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అంశతత్వం కూడా ఈ ఓంకారానుసంధానం చేతనే జరుగుతున్నది. ప్రత్యేకంగా ఓ బుక్ ఉంది దీనికి. ఆ బుక్‌ను తేవడం జరిగింది గానీ, మన ఆశ్రమంలోకైతే ఎప్పుడూ విచారణకైతే పెట్టుకోలేదు. దాని పేరు హంసతత్వ విచారణ. ఆ బుక్కు ప్రత్యేకంగా ఓన్లీ హంసతత్వ విచారణ అనే బుక్ ఉంది. అది అంతకుముందు ప్రాచీనులు ఎవరో రాసిన్యారు. దాదాపు 150 ఏళ్ల క్రితమో ఎప్పుడోను. దాన్ని ఆధునీకరించి దాని యొక్క భావార్థంతో దానిని వివరణ ఇచ్చినారు వీళ్ళు. ఎవరంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రంథంలో రాసినటువంటి వాళ్ళే. అది మన ఆశ్రమంలో కూడా ఉంది. దాన్ని విచారణకైతే కొన్ని అంశాలు నేను చదివిన దాంట్లోటివి. విచారణకైతే ఎప్పుడు టేకప్ చేయలేదు. మళ్ళా ఎప్పుడన్నా చేద్దాంలే. హంసతత్వ విచారణ అని దాని పేరు, గ్రంథం పేరు. మళ్ళా కావాలంటే దీంట్లో పీడిఎఫ్‌లో పెడతా. ఈ హంసతత్వ విచారణ అంతా, ఈ హంసతత్వం అంతా కూడా దేనివల్ల ఉపాసన జరుగుతోంది అనంటే, ఈ ఓంకారానుసంధానం ద్వారానే జరుగుతోంది. ఈ హంస అనేది జరుగుతుంది. నీలో గాలి పీల్చుకోవడం, గాలి వదలడం అనేది దీంట్లోనే జరుగుతున్నది. నీ అంతర ఇడా పింగళ నాడుల్లో జరిగేటటువంటి హంసతత్వం ఏదైతే ఉన్నదో, నీ 2 నాడుల్లో జరిగేటువంటి హంసతత్వము కూడా ఈ ఓంకారానుసంధానం చేతనే జరుగుతూ ఉన్నది. 2 నాడుల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఇది కూడా దీని వల్లనే జరుగుతుంది. కాబట్టి సర్వజీవుల యందు ప్రాణచలనము, ఈ సర్వజీవుల యందు మనిషితో సహా 84 లక్షల జీవరాశుల యందు ప్రాణచలనం అనేది ఈ ఓంకారం యొక్క నాదానుసంధానం నుంచే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నది. ఈ ఓంకారం అనేటువంటి నాదం ఏదైతే శబ్దం ఉద్భవించిందో దాని ద్వారానే ఈ ప్రాణచలనం సర్వజీవుల్లో కూడా ప్రాణచలనం జరగడానికి అదే దాని యొక్క నాదానుసంధానం నుంచే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నవి. కాబట్టి ఇట్టి ఓంకార తత్వమును ఎరుగుట శ్రేష్టదాయకమైనటువంటిది. దీని గురించి తెలుసుకోవటం అనేది అయినటువంటిది, ఆధారభూతమైనటువంటిది. ఇదే ఆధారభూతమైనటువంటిది. దీంట్లో ఈ ఓంకారం అనేది ఆధారభూతమైంటేనే ఇదంతా సకల సృష్టికి కారణమై ఉన్నది. కాబట్టి ఆధారభూతమైనటువంటిది కూడా అదే. పరమాశ్రయమైనటువంటిది. దాన్ని ఆశ్రయించి పరమం అన్నిటికంటే గొప్పగా ఆశ్రయించదగినటువంటిది. కాబట్టి తప్పక సాధకులందరూ ఈ ఓంకార ఉపాసనని విధిగా, యథావిధిగా, వాచిక పద్ధతిగా, వాచ్యార్థ పద్ధతిగా, లక్ష్యార్థ పద్ధతిగా తెలుసుకొని ఈ ఓంకారం అనే ఉపాసనని మామూలు విధిగాను, నువ్వు నిర్వర్తించాల్సిన విధిగా, యథావిధిగా, వాచిక పద్ధతిగా అర్థం చేసుకునేటువంటి పద్ధతిలోను, మళ్ళా లక్ష్యార్థ పద్ధతిగాను తెలుసుకొని దాని లక్ష్యమునందు ప్రవేశించుటకు సంసిద్ధులై, దాని లక్ష్యం ఏమిటి మళ్ళా అంటే ఆఖరుగా బ్రహ్మతత్వం తెలియబడి మళ్ళీ పరబ్రహ్మతత్వం దాకా నిర్ణయాత్మకంగా నేను తీసుకెళ్ళగలిగే ఇది దీంట్లో ప్రవేశించి సంసిద్ధులై చిత్తైకాగ్రత కలిగి ఉండి, చిత్తము ఏకాగ్రతగా కలిగి ఉండి చిత్ స్వరూపమై అంటే ఏదైతే ఈ చింతన చేస్తోందో, ఈ విచారణ చేస్తోందో, చైతన్య స్వరూపంలో ఏదైతే ఉందో ఆ స్వరూపమై చిత్ జడ గ్రంథి భేదనము జరిగి, చిత్తు అనేది గ్రంథి, జడము అనే గ్రంథి, ఈ రెండింటినీ భేదం జరిగి జడంగా కాకుండా ఈ రెండుగా జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు చిత్తుగా నిలబడి నీ స్వరూప జ్ఞానం ఏదైతే పొంది నువ్వు ఏదైతే కదలిక కారణమైనటువంటి చైతన్యం ఉందో ఆ చైతన్య స్వరూపంగా నువ్వు నిలబడి చిత్ జడగంధి యొక్క భేదనం జరిగి చిత్తుగా నిలబడి, నువ్వు చిత్తుగా ఉండి చైతన్య స్వరూపంగా నిలబడి ఉండేటువంటి స్థితిలో ఈ సాధనని కొనసాగించాలి. నువ్వు చైతన్య స్వరూపుడుగా ఉండి ఈ సాధనంతా కొనసాగించాలి. జడంగా ఉండేటువంటి శరీర స్థితిలో కాకుండా చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్వరూప స్థితిలో ఉండి ఈ సాధన కొనసాగించాలి అనేటువంటి రూపంలో యమధర్మరాజు గారు నచికేతునికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు.
నజాయతే మ్రియతే నా విపచ్చిన్ నాయం కుతచ్చిన్న ఐభూన కచ్చిత్ అజో నిత్య శాశ్వతో యం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే అనేటువంటిది శ్లోకం. అయితే తాత్పర్యం ఏమిటంటే, సర్వజ్ఞమగమట్టి ఈ ఆత్మ పుట్టుట లేదు, సర్వజ్ఞమగు ఈ ఆత్మ పుట్టుట లేదు, చచ్చుటయు లేదు. ఇది పుట్టడము లేదు, ఇది చావడము లేదు. సర్వజ్ఞంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ అనేది పుట్టుటయు లేదు, చచ్చుటయు లేదు. ఇది మరి ఒకటి నుండి మరి లేక మరి ఒక కారణం నుండి ఉద్భవించడము లేదు. ఇది ఒక కారణం నుంచి, ఓ చోటు నుంచి మరి ఒకరి నుంచి కానీ లేదా ఇంకో కారణం నుంచి కూడా ఉద్భవించలేదు. అనగా కారణరహితమైనది, కారణరహితంగా ఉంది. ఈ ఆత్మ అనేది పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, అంత నిత్యంగానే ఉంది, యథాతథంగా ఒక్కటిగానే ఉంది. ఈ అనేకంగా వ్యష్టిగా ఏర్పడినటువంటి అన్నిటి చైతన్యం కూడా పరమాత్మ చైతన్యం నుండి అనేకంగా తోచబడింది. స్వరూప జ్ఞానం ఎరిగి దానితో అనుసంధానమైన వానికి వేరువేరుగా లేవు, ఒక్క పరమాత్మ స్థితిలోనే ఉన్నది. ఆత్మ ఇట్లా వేరువేరుగా ఉన్నటువంటిదంతా కూడా తోచబడినటువంటి మాయ చేత తోచిపోబడినటువంటిదే తప్ప, దానివల్ల చెప్తున్నారు చూడండి, ఇది ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఏ కారణం నుండి ఉద్భవించలేదు, అనగా కారణరహితమైనది. దీనికి కారణం ఏమి లేదు, కారణరహితమైనది. ఈ ఆత్మ అనేది పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది. పుట్టేది సత్యానంత శరీరాలకు ఉంది. ఆత్మ అనే దానికి పుట్టుక లేదు, సత్యమైనది, నిత్యమైనది, అపక్షయాది వికార రహితమైనది. ఏదైనటువంటి ఒక పక్షానికి సంబంధించినటువంటి వికారములు కలిగినటువంటి, అపక్షం అంటే ఏ పక్షము లేనటువంటి, నిరపేక్షకంగా ఉన్నటువంటి, వికారరహితమైనది, పురాతనమైనది. వికారరహితమైనది, పురాతనంగానూ ఉంది. దేహము శాస్త్రాధికము చేత కొట్టబడుతున్నప్పటికీ ఈ ఆత్మ చంపబడదు. ఈ దేహం అనేది మాత్రం శాస్త్రాధికముల చేత దీన్ని, దేహం అనే దాన్ని కొట్టబడుతున్నప్పటికీ, ఇదేమో ఈడ పుట్టుతోంది, మళ్ళా మరణిస్తున్నప్పటికీ శరీరం అనేటువంటి దాంట్లో అది కొనసాగుతున్నటువంటి ఆత్మ ఏమో చంపబడదు. ఆత్మ అనేది చైతన్య స్వరూపంగా ఉంది కాబట్టి చచ్చిపోయేది అనేది శరీరానికి ఉంది, పుట్టడం అనేది శరీరానికి ఉంది. అది చైతన్య స్వరూపంలో ఉండేది కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక్కడి నుంచి పోయినటువంటి క్షణంలోనే మళ్ళీ ఇంకో చోట కొనసాగుతూ ఉంది. ఇది చంపబడుతుంది అనేది లేదు. దీనికి చంపబడేది, ఆత్మను చంపబడడం అనేది లేనిది. ఆత్మకు చంపడానికి ఇంకోటి చేయడానికి అదేది వస్తు రూపకంగా కానీ ఇంకో రకంగా కానీ ఏ విధంగానూ చేయడానికి వీలు లేనటువంటి స్థితిలో ఉంది. ఇంకొక శ్లోకం చెప్పారు ఈడ. అంతా చేన్మన్యతే అంతుగం హత చేన్మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ నవిజానీతో నాయకం హంతిన హన్యతే అనేది ఇంకో శ్లోకం చెప్పారు. దాని అర్థం చూద్దాం. దాని తాత్పర్యం ఏమిటంటే, అసంగ స్వభావమగు ఇట్టి ఆత్మను, ఆత్మకు ఏముంటుందంటే సంగత్వం చెందకుండా ఉండేటువంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి ఇట్టి ఆత్మను శరీరమాత్ర దృష్టి గలవాడై నేను చంపేదనని ఎవరు తలంతురో, మరియు ఎవడు తాను చంపబడుచున్నట్ల తలంచును, వీరుభయులు ఆత్మ అనగా ఏమియో తెలియని వారుగా భావించవలయను. ఈ ఆత్మ ఒకరిని చంపుట లేదు, ఒకరినిచే చంపబడట లేదు. ఇది దాని తాత్పర్యం. ఇందాక చెప్పినటువంటి దాని యొక్క తాత్పర్యం ఏమిటంటే, అసంగ స్వభావం కలిగినటువంటి, సంగత్వం చెందకుండా సాక్షిత్వ రూపంలో స్వామి, గురువే
ఆ, అప్పుడు ఆత్మ వేరే ఎరుక వేరేనా స్వామి? రెండు ఒకటేనా వేరు వేరేనా? రెండు ఒకటే. అది మళ్ళా సంకల్పం. ఆ సంకల్పం అనేది ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా, ప్రథమంగా పుట్టడానికి కారణమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే ఆత్మ. అన్నిటికీ మూల కారణం ఎరుకే అని మన సాంప్రదాయం చెప్తా ఉంది కదా. రెండు ఒకటే. అది లేకుండా ఆ ఎరుక ఎట్లా పుట్టే? దానికే ఎరుక అని మన పెద్దలు పేరు పెట్టినారు. మన పెద్దలు పేరు పెట్టారు ఎరుక అని దానికే. ఎరుక అని ఎరిగేది కాబట్టి ఎరుక అని పేరు ఎరిగేది పెట్టారు. ఎరుగుతున్నటువంటిది ఎరుక ఏదైతే ఉందో అది సంకల్ప మాత్రము చేత ఉత్పన్నమై జగత్తునంతటినీ కల్పించడానికి కారణమైనటువంటి ఆత్మ అనేది ఆ ఎరిగే రూపంలో ఉన్నటువంటి సంకల్పమే. అది ప్రత్యేకంగా ఒకటిగా చెప్పడానికి, ఒక వస్తువుగా చెప్పడానికి ఉండేది కాదు కాబట్టి అసంగంగా ఉండేటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా మొదట ఎక్కడైతే ఎప్పుడైతే కలిగిందో, ఆ కామన కలిగిందో, మొదట ఆ సంకల్పం కలిగిందో, సృష్టి అనేటువంటి సంకల్పం కలగడానికి అంతకుముందు అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రణవ శబ్దము శబ్ద రూపం దాల్చింది. దానికి ఏం చెప్పారు? దానికి కారణంగా ఫస్టు ఆ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అదే ఆత్మ అని అన్నారు. దానివల్లనే శబ్దము, శబ్దం వల్ల ఇతర తన్మాత్రలు, ఆ తన్మాత్రల వల్ల కార్యరూపం ధరించినటువంటి బ్రహ్మాండము, ఆ బ్రహ్మాండముల వల్ల జీవులు, ఇవన్నీ ఉత్పన్నమైనటువంటి సాంఖ్యానికి ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత అంతకు పూర్వపు ఉన్నటువంటి స్థితి ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఆత్మ అనేటువంటి స్థితిలో ఉంది. అదే ఎరుక అనేటువంటి, ఆ ఎరుక అనే పేరు వీళ్ళు పెట్టారు దానికి. ఏదైతే సంకల్ప మాత్రము చేత మాత్రమే కలిగిందో, ఆ సంకల్పం అనేది కారణంగా, మహాకారణంగా ఉందో, అది గనక లేకపోతే నువ్వున్నట్లు, నువ్వు చెలిస్తున్నట్లు, వ్యవహరిస్తున్నట్టు, సర్వములు చేస్తున్నట్టు ఏదైతే భావం ఉందో అది గుర్తిరుగుతున్నటువంటిది. గుర్తిరగనిటువంటి స్థితిలో, అది లేనటువంటి స్థితిలో దాన్ని గనక దాన్ని గనక చేసుకోగలిగితే, రహితం చేసుకోగలిగితే, ఏదైతే సంకల్పాలకు కారణమై అది పుట్టించగలుగుతుందో సంకల్పాలని, ఆ సంకల్పం అనేదే లేకుండా అయిపోతే శరీరం అనేది ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో నువ్వు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యవహారకర్త ఎవరైతే ఉన్నారో తాను కర్తగా లేకుండా జరుగుతున్న పరిణామాలను సాక్షిగా చూసుకుంటూ ఏ సంకల్ప వికల్పంలో కొత్తగా చేయకుండా వాటితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా కనుక నువ్వు రహితమైనావంటే గురువాక్యం చేత నేను లేనివాడను అనేటువంటి స్థితిలో, లేనివాడను అంటే శరీరం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ జరుగుతున్నటువంటిదంతా కూడా జరిగేటట్టుగా కనపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ జరుగుతున్న దాంట్లో నేను అసంగంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి తుర్యాతీత స్థితిలో, తుర్యం స్థితిలో కూడా మూడవస్థల్ని గుర్తెరుగుతున్నది ఆ తుర్యము. ఆ మూడవస్థలను కూడా గుర్తించని స్థితిలో ఉన్నటువంటి తుర్యాతీతం అనేదే తాను రహితం చెందే పద్ధతి. ఆ విధంగా ఉండమని చెప్పినారు. అది మన సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ పేరు పెట్టారనుకో, వాళ్ళు ఆ పేరు పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆత్మవిచారణ జరుగుతున్నది కాబట్టి ముందు దాని గురించి విచారణ తెలిసి దాని అతీతమైన దాని గురించి మళ్ళీ రావచ్చు ముందు. కాబట్టి అది ఇది వేరుగా కాదు, ఎరుక వేరుగా ఉన్నదనేది లేదు. ఎరికే సర్వమును గుర్తెరుగుతున్నటువంటి ఎరికే చైతన్యము అదే ఆత్మ. ఏంపా జరిగింది స్వామి, జరిగింది. ఎవరు పెద్దలు ఉండే వాళ్ళు చెప్పారు, వ్యాఖ్యానం చెప్పండి. అసిత్ అన్నయ్య ఉన్నాడు కదా, ఉన్నాడా, వచ్చినాడా లేదా ఈరోజు? ఏమన్నా పలకడే ఉండాను. పలకలే, అదే మ్యూట్ చేసుకుంటావు కదా నూనె పలక. దేని వ్యాఖ్యానం బాగా జరుగుతుంది, మళ్ళా దాంట్లోకి అది ఇది మాట్లాడుకుంటా. సరే. కాబట్టి అసంగ స్వభావమగు అట్టి ఆత్మను శరీర మాత్ర దృష్టి గలాడై ఎవరైనా కానీ నేను చంపేదనో లేకపోతే చచ్చుదనో ఎవరైనా కూడా చంపబడుతున్నట్టు తలచుతో వాళ్ళ ఉభయులు కూడా ఆత్మ అంటే ఏమో తెలియని వారుగా భావించవలన అనేది పైన దాంట్లో వచ్చింది.
ఆత్మ ఒకరిని చంపట్లేదు, ఒకరి చేత చంపబడటము లేదు. ఆత్మ అసంగంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఆత్మ అనేది పుట్టనిది కాదు, శరీరం నశించిన దాంతో పాటు నశించినది కూడా కాదు. అదేం ప్రత్యేకంగా పుడతా ఉండి పుట్టేదానికి మాత్రం చావు అనేది ఉంటుంది. పుట్టేది అని అంటే, పుట్టినది అంటే దానికి ఒక వస్తురూపకమైనటువంటి ఈ శరీరం కలిగి ఉంది. అట్లాగే ఈ అనేకమైనటువంటి ప్రాణులు, పశుపక్షాదులతో సహా, వృక్షాలతో సహా అన్నీ పుడుతున్నాయి అని అంటే, పుట్టి జీవం ఉంది అంటే అది నశిస్తుంది. పుట్టేది నశిస్తుంది. పుట్టకుండా ఏదైతే ఉందో అది నశించదు. ఆత్మ శరీరంతో పాటు పుట్టునది కాదు. శరీరం నశించిన దానితో పాటు నశించినది కాదు. ఈ ఆత్మకు కారణభూతమైనది ఏమీ లేదు. దీనికి కారణం ఏమిటి? ఏమిట్లో అన్నా కారణంగా వచ్చిందా అంటే కారణభూతమైనది ఏమీ లేదు. శరీరమునకు శుక్ల శోణితములు కారణమైనట్లు ఆత్మకు ఏ కారణమును లేదు. శరీరానికి శుక్లము శోణితం అనేటువంటిది, పురుషుల్లోని శుక్లము స్త్రీలోని శోణితము రెండూ కలిసినందువల్ల గర్భము దాల్చి ఏ విధంగా మళ్ళీ ఇంకొక జీవుడు ఉత్పన్నం కావడానికి కారణమైందో ఆ కారణం దీనికి లేదు. ఆత్మకు ఏ కారణమును లేదు. ఈ శుక్ల శోణితముల కారణమైనటువంటి శరీరం లాగా కాదు ఇది. ఇది దేనికి కార్యము కానందున నశించినది కూడా కాదు. ఇది దేనికి ఏ కార్యము ఏది కూడా కార్యరూపం ధరించడానికి ఇది కార్యం కాదు కాబట్టి నశించేది కాదు. ఈ ఆత్మ నుండి ఏది పుట్టట్లేదు. ఈ ఆత్మ నుండి ఏది పుట్టట్లేదు. ఏ వికారములు, పరిణామములు లేక భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములలో ఈ కాలాన్ని బట్టి మార్పులో, వికారంలో పరిణామం చెందడము, లేకపోతే గతంలో ఇట్లుండి మళ్ళీ వర్తమానంలో ఈ విధంగా ఉండి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఈ విధంగా మారుతుంది అనేటువంటి మార్పులు ఏమీ లేవు. సర్వకాలములలో ఒక్కటిగానే ఉండడం చేత, అన్ని కాలాల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పబడటం చేత నిత్యుడు అనబడును. ఆ ఆత్మ నిత్యుడు అనబడును. వృద్ధి క్షయములు లేనిది కనుక శాశ్వతం వృద్ధి క్షయం అనేది కూడా లేదు కాబట్టి శాశ్వతము అనబడును. పురాణము అనబడును. పురాణము అంటే ఆ మామూలుగా మనం వాడితే పాతదాన్ని పురాణం, అనాదిగా ఉన్నదాన్ని అంటాము. దాని పదాన్ని కూడా ఇక్కడ వాడాడు. శరీరం ఖండించబడింది అంటే శరీరము నరికివేయబడము ఏదో ఒకటి జరిగింది అనుకో. ఖండించబడినను ఆత్మ ఖండించబడదు. ఇది ఎందుకంటే ఇది వస్తువు కాబట్టి, ఇది శరీరం రూపకంగా ఉంది కాబట్టి దీని వస్తువును కోశారనుకో, ఇది ఖండించబడినను అదేం ఖండించబడేది కాదు. శరీరం గర్భంలో నుండుట, పుట్టుట, పెరుగుట, పరిణామం చెందుట, క్షీణించుట, మళ్ళా మరణించుట అను వికారములు కలిగి ఉన్నది. శరీరానికి ఈ వికారాలన్నీ ఉన్నాయి. పుట్టడం, గర్భంలో ఉండడం ఫస్ట్ ఈ శుక్ల శోణితములుగా గర్భంగా రూపం దాల్చడం, మళ్ళీ ఆ తర్వాత గర్భంలో ఉండుట, పుట్టుట, బయటికి రావడం అంటే పుట్టుట, పెరుగుట, మళ్ళీ పెరగడం, పరిణామం చెందుట. ఈ పరిణామం చెందడం అంటే వివిధ దశలు అన్ని పరిణామం చెందుట, క్షీణించుట, మళ్ళీ పరిణామ దశలో నుంచి ఇంక పరిణామం ఆగిపోయి మళ్ళీ క్షీణించడం, వెనక్కి క్షీణించుట, మళ్ళీ ఆఖరికేమి మరణించుట. ఈ వికారములన్నీ కలిగి ఉన్నది. ఆత్మకు మాత్రం ఏ వికారములు లేవు. శరీరానికి ఈ వికారాలన్నీ ఉన్నాయి, ఆత్మకు లేవు. శరీరంలోనే అది ఉన్నప్పటికీ ఆత్మకు శరీర ధర్మములు అంటవు. శరీరానికి ఉండే ఈ ధర్మాలన్నీ దానికి అంటవు. అది సాక్షి స్వరూపంగా ఉంది, దాని ప్రకాశించేది ఇదంతా నడుస్తోంది, కానీ అది అంటించుకోదు. పరమాత్మ ప్రకాశించేది సర్వజగత్తు నడుస్తున్నప్పటికీ మళ్ళీ దాంతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఏ విధంగా ఉన్నాడో, పరమాత్మ చైతన్యం అనేది ఏ విధంగా ఉందో సమిష్టిలో, వ్యష్టి చైతన్యంలో కూడా ఆ విధంగానే దాని యొక్క ప్రకాశం చేతనే అన్నీ నడుస్తున్నప్పటికీ దానికి శరీర ధర్మములు లేవు. సామాన్య మానవులు శరీరముని ఆత్మగా నించి, సామాన్య మానవులు శరీరాన్నే విచారణ లేకుండా మామూలుగా శరీరాన్ని ఆత్మగా ఎంచినేవాళ్ళు శరీరంతో పాటు ఆత్మ నశించునని తలంతులు. వాళ్ళు అజ్ఞానం చేత శరీరంతో పాటు ఆత్మ కూడా నశిస్తుంది అని తలస్తారు.
కనుకనే వారు నేను చంపేదననియు, కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను చంపేదను, నేను చంపబడుచున్నాను అని తలంతు. ఆ విధంగా తలంచు వారు ఇరువురును ఆత్మ అనగానేమనేటువంటి తెలియని వారే. ఆత్మ ఎవరిని చంపుట్లేదు, చంపబడట లేదు. కాబట్టి నీ శక్తి నీకు సొంతంగా ప్రత్యేకంగా లేదు. నీ ఆత్మకు ఆ విధమైనది లేదు. నువ్వు అనుకొని నువ్వు ఏదైతే నీ అంతరంగంతో నువ్వు అహంకారం చేత నేనని భావిస్తున్నటువంటి వాడు ఏమనుకుంటాడంటే వాని యొక్క బలమంతా కూడాను వాని అంతరంగము ప్లస్ వాని శరీరము కలిపి, ఈ రెండు కలిపి వానికి వికారములు చెందిస్తున్నదంతా మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం కదా. అవి మరియు శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెందిండేవాడు ఎవరినైనా కానీ వాళ్ళ మీద నేను తన యొక్క బలంతో, తన యొక్క శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది ఒక్క క్షణంలో నేను తలుచుకుంటే నా చేతిలో కనుక ఓ పెద్ద కొడవలో ఏదైనా ఉంటే ఈ క్షణంలో నేను చంపేసిండు అని అన్నాడు అనుకో ఎవడన్నా. ఆ అనుకుంటున్న దేంతోనూ అంటే అంతరంగంగా ఉన్నటువంటి మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనేటువంటి దాంట్లో తాదాత్మ్యం చెంది అవి ఏం చేసినాయి, అవి అంతరంగ చతుష్టయం శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది శరీరం నేననుకొని, నేను బలమైన వాడిని అనుకొని అన్యాయం అనుకో. ఆ క్షణంలోనే ఆ నరికేయబోతున్నటువంటి నేను నరికేయబోతున్నాను అని కొడవలెత్తిన వానికి గుండెపోటు వచ్చిందనుకో. ఇప్పుడు చెప్పినాడు కదా, శరీరం నేనని భావిస్తున్నాడు. శరీరంలో జరిగే చర్యలు కూడా నీ బట్టి కాదు, కర్మ ఫలితములను బట్టి ఏవేవి అవి జరుగుతున్నాయో అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నువ్వు సాక్షి స్వరూపంగా ఉంటే నీలో జరిగేది కూడా నువ్వేం కనుక్కోలేవు ఏం జరుగుతుందని. నీలో ఏం జరుగుతుందని కూడా నువ్వు కనుక్కోలేవు క్షణం తర్వాత ఏం జరుగుతుందని కూడా. కాబట్టి వాళ్ళు దీంతో తాదాత్మ్యం చెందిన వాళ్ళు నేను తలుచుకుంటే చేయగలను అని అంటూ ఉంటారు. చంపుతానని, చంపబడుతున్నానని అనుకునే వాళ్ళిద్దరూ ఆత్మ అనగా ఏమో తెలియని వారే వాళ్ళు. ఆత్మ ఎవరిని చంపట్లేదు, చంపబడట లేదు. సమయం దాటింది కాబట్టి వాటికి ముగించిందాం. మంగళం చెప్పండి. ఇంకా మళ్ళా పేర రేపు చెప్పుకుందాం. విశేష వాక్య రేపు. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. స్థిరమగు మీ పదవిని సుస్థిరముగా సంతాపనంబు చేసి జనులకు పరిపూర్ణ బోధ ప్రకటపరిచిన మరి శివరామార్యులకు మంగళమనరి. ఆర్యులకిప్పుడు మంగళమనరి. పొంగు సిద్ధాంత పూర్ణులయ్యరుకాను భంగపరచిన గురు పరంపరులకు మంగళమనరి. తత్పీఠముకు మంగళమనరి. నిరతము జగములు మీరియు మరుపును ఎరుకయునుగాక మాయలు లేకన్ పరిపూర్ణమైనట్టి గురునకు మరి విశ్రాంతి జంది మంగళమనరి. నిత్యము శుభ మంగళమనరి. అంగలింగములకు అతీతమగు మాయ సంగారహిత గురు సభకు అధ్యక్షులకు మంగళమనరి. నిత్యము శుభ మంగళమనరి. మరియును పీఠస్థులకును పరమతత్వ విచారులకును నిరతము వేదాంత సభలు నిలకడైన సాధు జనులకు ఆరతి దిగో మంగళారతి దిగో. సద్గురుమూర్తులకు ఆరతి దిగో మంగళారతి దిగో. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటరామ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయారి సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞానతీత అశ్వత్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల భక్త గురుభక్త మండలీకు జై. సర్వం సద్గురు చరణార విందార్పణమస్తు.
सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरुदेव। జయ